ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਪੂਰਾ ਥਾਟ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੈ, ਵੇਖੋ एक समाना। इस प्रपंच में साचे नाम की वडियाई, मत को तरो गुमाना। पूरा थाट बनाया पूरै, वेखो एक समाना। इस प्रपंच में साचे नाम की वडियाई, मत को धरो गुमाना। सतगुर की जिसनो मत आवे, सो सतगुर माहे समाना। यह बाणी जो जियों जाने, तिस अंतर रवै हरिनामा। रहा चौं जुगां का हुण निबेड़ा, नरमा नुखा नो एक निधाना। जत संजम तीरथ होना जुगां का धर्म है, कल मैं कीरत हरिनामा। जुग जुग आपो अपना धर्म है, सोध देखो वेद पुराना। गुरमुख जिनी ध्याया हर हर, जग ते पूरे परवाना। कहत नानक सच्चे स्यों प्रीत लाए, चूकै मन अभिमाना। कहत सुनत सभे सुख पावहें, मानत पाहे निधाना। कहत नानक सच्चे स्यों प्रीत लाए, चूकै मन अभिमाना। कहत सुनत सभे सुख पावहें, मानत पाहे निधाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश। शाम समय सत्संगत दे ये पल ये समा असीं माण रहे हैं। लड़ीवार गुरबाणी व्याख्यान विच राग बिलावल गुरु अमरदास महाराज द्वारा उच्चारण किया गया पावन संदेश सानू प्राप्त है। बचन बीते कुछ रोज़ तो असी विचार रहे हैं। सिक्खी दियाँ जो कुछ बेसिक्स टीचिंग्स ने, उन्होंने ये बड़े सोहने ढंग दे नाल एक्सप्लेन करता है। सो इस करके असी पंक्ति बा पंक्ति इन्हां ते फोकस करके चल रहे हैं। बचन अज यतन होएगा पूरे नूं भाव सहित असी अंडरस्टैंड करन दा यतन करिए। गुरु महाराज जो नवाज रहे ने, सतगुर की जिसनो मत आवे, सो सतगुर माहे समाना। यह बाणी जो जियों जाने, तिस अंतर रवै हरिनामा। सतगुर की जिसनो मत आवे, सतगुरु मत दा सोमा आ, सियाणप दा सोमा आ, अकल दा सोमा आ, सोझी दा सोमा आ। उत्ते जिन्हों साहब ने कहा सीगा कि सतगुर जागता है देव, वो जागत देव है। ਉਹਦੇ अंदर ते कुछ देण दे विच भी रोशनी देण दी, जिवें लाइट आ वो तो रोशनी दे रही है, एबिलिटी है। वो सूरज है वो चानन वंड रहा है,
तो जे सूरज चानण वंड रहा तो सब नूं मिल रहा है। हाँ, कुछ जीव ऐसे ने जिन्हां दे च उल्लू की नस्ल के जी ने, चाम चड़िका ने, जिमें बैट वगैरह होंदे ने, दे आर नॉट गोना टेक इट और गेट some sort of entertainment from light of sun। जिहड़ी सूरज की रोशनी है वो तो कित्थे अपने आप नूं एंटरटेन कर पाउंदे ने। एग्जैक्टली सतगुरु उत्थे निर्वैर ते सब दे वास्ते दानी है, वंड रहा है। पर सजात मेल आ किसी नूं कुछ उस लैवल का एहसास आउंदा, वो सतगुरु की मत ग्रहण करता है। तो जे मत ग्रहण करता है तो उसकी सुरत सतगुरु विच समा जाती है। उसनूं सतगुरु अपने गुणां नाल नवाज दिंदा आ। फिर अगली पंक्ति सी, यह बाणी जो जियों जाना है, ऑनेस्ट अप्रोच टूवर्ड फॉलोइंग द बाणी। मतलब बाणी नूं एक्सैप्ट ते अडॉप्ट करने वास्ते ध्यानदारी दे नाल यह बाणी जो जियों जाना है, जिहड़ा अंतरात्मे तो कुछ प्रेरणा लैंदा है, कुछ इंस्पिरेशन लैंदा, तो फिर एहसास करता है बाणी दे दस्से नूं जीवन का हिस्सा बना लेना है। तिस अंतर रवै हरिनामा, उहदे जीवन दे विच हरि नाम आ वसदा है। भाव अकाल पुरख वाहिगुरू उहदी जो एक्सपीरियंस दे विच, उहदी एहसासीयत दे विच उहदा नगमा आउंदा है, उसनूं उहदा भाव अंदर पकड़ कर लैंदा। भाव रब जी की होंद उहदी सुरत मनदी है, उहदे एहसास विच जींदी है। ये रहा उहदा बंदिया। अगले राह बचन जिस आपां बीते कल विचारदियां होइआं पौस पाया सीगा कि जत संजम तीरथ उन्हां जुगां का धर्म है। युगां दे मुताबिक बंदे ने क्या, कदी आ युग चलदा सीगा, कदी त्रेता सी, कदी द्वापर सी, कदी सतयुग सी, कदी कलयुग है। इस किस्म दीयां गल्लां होईआं। भारती खिते का मोस्टली लिटरेचर इहदे नाल भरिया पिया है। तो उहदे बाबत क्या गया कि वखरे वखरे कर्मकांड वखरे वखरे युगां दे नाल जोड़े गए। जिवें बीते कल असीं विचार रहे सी कि सतयुग, सत, त्रेता, जगीन, द्वापर, पूजा, चार, तीनों युग तीनों दृढ़े, कल केवल नाम आधार। भगत रविदास जी वो कहते सो बंदे जे युगां दे मुताबिक भी फैसले लए जाण तो फिर आप ही तो कह रहे हैं कि इन्हां युगां च इन्हां चीज़ों का महात्म से तो डन हो गया। कल केवल नाम आधार, हुण नाम के आधार नाल क्यों नहीं जुड़ता? जिहड़ा असल सिक्ख्यात्मक पक्ष है उहदे नाल क्यों नहीं अपने आप नूं एसोसीएट करता? एक बात आई। दूसरी, समय के मुताबिक चीज़ों नूं, जिवें बीते कल भी बात हुई सी कि समझण वास्ते जदों बहुता आले दुआले ना इन्ना एक्सपोजर सी, ना ज्ञान सीगा, ते पितर पूजा शुरू हुई। उहदे करदिआं होइआं परिवारां नूं, फैमिलीज़ नूं, अपने एनचेस्टर्स दी, अपने बजुर्गां दी, ते फिर जिउंदे बजुर्गां दी अहमियत का पता लगे। कुछ इहो जिहियां रवायतां चलियां होणगीਆਂ। हौली हौली उन्हां दे मीनिंग्स जिहड़े ने वो तो बिल्कुल लॉस्ट हो गए, तो बंदे रिचुअल फॉलो करने शुरू कर दिते। गुरु नानक साहब की साखी आपां देखी सी, सूरज नूं पानी देना, तो फिर दूसरे पासे नूं पानी देण दी गल आ जानी। इहो जिहियां बहुत सारियां साखियां भगत माल या होर जगह ते भी सानूं मिल जांदियां ने। अज की दुनिया दे विच भी जिस खिते दे विच अज भी लोकी तीर्थां ते नहाउंदे ने, जाके पानी दे सोमिਆਂ ते सिर्फ इशनान करते हैं, तो ये नाल ही सोचते हैं मोक्ष मिलेगा। तो ये ऑलमोस्ट उस खिते दे हर एक रिलीजियस सैक्ट तुहानूं किसी न किसी रूप में मिल जाएगा। जदों गुरु महाराज की बाणी पढ़ते हैं तो महाराज कहते हैं तीर्थ के मायने समझो। पहला तीर्थ नहावन जाऊँ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार, अंतर ज्ञान है। आ समझते हो तुसीं? नहाना सिर्फ पानी का नहीं हुंदा। ईवन आपां दरबार साहब भी जे चुब्बा लाउण लई जाने हाँ, तो उत्थे जाके जदों असीं उस सरोवर जाके चुब्बा लाउने आ, तो सरोवर दे विचों चुब्बा ला के बाहर निकलते हैं, तो सरोवर दे विच एक कौल की तरह खिड़िया होया स्थान, उहदे गुंबजां चों आवाज़ां आ रही ने। बंदे सिर्फ तन करके पानी विच नहा के ना तुर जाए, अंदर आ जा। मन करके बाणी च नहा, तां नहाना पवित्र होएगा, तां नहाना पाक होएगा। तीर्थ नहावन जाऊँ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार,
जे तेरी विचार, जे तेरे ख्याल, जे तेरा थॉट प्रोसैस ही नहीं बदलिया, रावां ही नहीं बदलियां, तेरी जिंदगी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बदलिया, तो फिर भाई होर कोई सुपरनैचुरल पावर की तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ना आनी। ये तो जिन्हों से चेंजिस कहने आ, ये तो बंदे की सोच के जहनी लैवल पर ने। सो यदी बात महाराज ने वार वार एहसास करवाई। बाकी जिहड़ा रिचुअलिज्म आ, ये बड़ा अपीलिंग है। ਇਹਦੀਆਂ डिफरेंट तरीके ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਡ ਇਨਫਲੂਐਂਸ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ एक कोर्स के अंदर इनवॉल्व सी, फार्माकोलॉजी रिलेटेड कोर्स सीगा, तो उहदे विच जिहड़ा डिफरेंट ड्रग लाइनस आउंदियां ने, वो किवें बंदे दी बॉडी दे अंदर उन्हां नूं इनटेक किया जांदा आ, इनटेक करन तो बाद बॉडी दे किस तरीके दे नाल लंग्स विच या मोटैबलिज्म दे विच या बंदे दे लिवर दे विच कित्थे उदो वो सारे दा सारा बॉडी दे नाल उन्हें कैमिकल्स दे नाल अपने आप नूं मर्ज करदा आ। फिर उस तो बाद किस तरीके दे कैमिकल चेंजिस आउंदे ने, ब्रेन दी कैमिस्ट्री ते की इंपैक्ट पैंदा। सो दैट टाइप ऑफ एजुकेशन वी वर टेकिंग। इहदी चल रही सारी बात। उहदे अंदर जिहड़े लोग कुछ पार्टिसिपेट कर रहे सी प्रोग्राम दे, रिफ्रैशमेंट प्रोग्राम से एक टाइप का, काफ़ी एक्सपर्ट सीगे जिहड़े सुपरवाइज्ड क्लिनिकल जो सिस्टम है ये काम करते सीगे। कुछ वैटरन नर्सिस सीगियां, कुछ वैटरन जिहड़े सीगे वो काउंसलर सीगे। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ पीपल वर वर्किंग देयर और गेटिंग एजुकेशन, पार्टिसिपेटिंग इन दैट कोर्स। उत्थे बहस ये हो गई कि एक खास सबसटेंस कैमिकल की गल हो रही सी, ओपीओइड का एक खास फैमिली दे विचों। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਵਿਡਰੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਡਰੋਲਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਟਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਬਾਡੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ या एक लैवल ते जाके बंदे की डैथ हो जाए। इहो जिहियां चीज़ां भी जिहड़ा है ये चीज़ां होंदियां। इसे करके इत्थे जिहड़े डिटॉक्सीफिकेशन सेंटर्स हैगे ने या होर इहो जिही गौरमेंट इन्नी फंडिंग करती है, क्योंकि सोसाइटी दे विच कई वैरायटी ऑफ एलीमेंट्स काम करदा सोसाइटी दे अंदर, बुरा भला चंगा सब तरह का। तो फ्री सोसाइटी की एक समस्या ये भी है कि इत्थे जल्दी करके भावें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, भावें होर एजेंसीज ने, वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਫਰੀडम ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਐਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਕਿ ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਕਲਰ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੈਂਡਮਲੀ ਸਟਾਪ ਦੈਮ ਐਂਡ ਆਸਕ ਦੈਮ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ब्लैक कम्यूनिटी के रिलेटिड, क्योंकि वो गैंग वार ते ड्रग्स वार ते वैपन वार करके कुछ चीज़ों के बट वो बरखिलाफत हुई बड़े बड़े लैवल पर। फिर उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को डिस्कार्ड करता भी उन्होंने वी आर नॉट गोना डू दैट एट ऑल। पर यह है भी जी ये फ्रीडम है इसका फायदा भी है, सारे फ्रीली जो मर्जी करो, तुहाडी कार च की है, नन ऑफ देयर बिजनेस। पर ये भी होंदा है कि लोग ਇਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਖਾਂਦੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਟਰਨ ਉੱਥੇ ਨਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਨਿਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਲੱਡ ਸਟਰੀਮ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
तो वो जल्दी असर कर जाता। दूसरे पासे वो कहते नहीं एक्चुअल लैवल ते जे इसनूं IV के जरिए सीधा जिहड़ा है बंदे नर्व विच पाया जाए तो उस दे जरिए उन्हें दिता जाए तो वो असर करता डायरैक्ट इंटरवीन टू द ब्लड। खैर वो दोनों बहस पे तो वो कहता कि नहीं प्रोफैसर नूं कहता भी विद ड्यू रिस्पैक्ट आई एम सॉरी आई एम डूइंग एवरी डे सेम सॉर्ट ऑफ एक्चुअली सर्विस। मैं देखे ने पेशेंट्स जिहड़े स्निफ करते हैं अजे वो फिर भी देर लाउंदे ने जिहड़ा इहदा असर बहुत जल्दी हुंदा है। उन्हें मैडिकल साइट तो डाटा बेस तरीके दे नाल सारी गल कीती कहंदा आ गल आ स्निफ करन नाल असर छेती हुंदा बट आई एग्री वट आर यू सेइंग वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। कहंदा वट डू यू मीन बाय सेइंग इट। कहंदा मीन ये है कि बंदे दे अंदर कुदरत ने कुछ इस तरीके का रंग पाया आ जिवें ही उहदा सलीब का बटन एवें खुलदा है। ये रिचुअल है, ये कर्मकांड एक्चुअल लैवल ते जिवें ही सलीब का बटन खुलदा है उहदी बॉडी कैमिकल प्रोड्यूस करने शुरू कर दिंदी है। उहदा माइंड सैट उहनूं कहना शुरू कर दिंदा भी डोंट वरी हुण तेरी खुराक आ रही है। इस करके उहदा असर एक डिफरेंट लैवल ते आउंदा है क्योंकि एकदम किसी ने स्निफ करा देना सीधा ले जाके तो एक है उन्होंने प्रिपेयर करना जिवें अजकल फूड लाइनस किया जाता जिहड़ा असी फास्ट फूड लैने आ नो डाउट वो चंगी तरह उस हैल्दी नहीं हुंदा उहदे च मैदा ज़्यादा हुंदा शुगर साल्ट ज़्यादा हुंदा तो उहदा प्रोसैसड हुंदा सारा वैसे भी सिर्फ एकदम कैलरीज हाई करके सानू फैट दे दिंदा पर उहदे नाल दी नाल दा नुकसान खाण दे विच भी है। जिहड़ा घर विच खाना तैयार हुंदा है जिन्नी देर तक वो खाना बनता है उन्नी देर तक उहदा अरोमा घर विच फैलदा है। इहदे नाल जिहड़े साडे बॉडी दे कैमिकल्स ने साडे ग्लैंड जिहड़े ने साडा गला जिहड़ा माउथ वाटरिंग होनी है सारा वो कैमिकल्स लैवल तैयार हुंदा भी किहो जिहा फूड आ रहा उहनूं डाइजैसट करने वास्ते। इस करके उहदा असर साडी बॉडी दे विच हैल्थ वाइज बड़ा वधिया हुंदा। आ कारण है। इहदी फिर मिसाल दित्ती जांदी है जिवें एक एथलीट आ उन्होंने तुसीं सीधा ही जाके मैदान च उतार दिता। एक एथलीट है उन्होंने पहले वार्म अप होने का टाइम दिता। जो वार्म अप हो रहा उदों भी वो जोर ला रहा है पर जो वार्म अप होके आएगा वो बिल्कुल डिफरेंट वे नाल परफॉर्म करेगा। सो ये जिहड़े रिचुअल्स हुंदे ने एक्चुअल लैवल ते ये उस एथलीट के वार्म अप होने की तरह ने। ये एक तरह के नाल घर विच बन रहे खाने दे जिहड़ी पहली स्टेज आ अरोमा फैलन की उहदी स्टेज हुंदी है। जे नशे की बात की मैं तो वह स्टेज है जिहदे प्रैपरेशन हो रही है भी कोई वो कैमिकल या मैनू सबसटेंस मेरी खुराक मैनू मिलने वाली है। हुण आपां देखिए बंदा गुरुद्वारे नाल तुरन लगता है मन में भाव पैदा होंदा उस भाव के नाल अंदर की थोड़ी बिरती चेंज होंदी है। महाराज बयान करते जे नहीं चेंज हो रही नावण चले तीर्थी मन खोटे तन चोर। भाई फिर तेनों तीर्थ का ही नहीं पता है। तीर्थ नहावन जाऊं तीर्थ नाम है तेनों पता हो नाम का तीर्थ आ तेनों पता हो मैं उत्थे जाना मेरे गुरु ने मेरे तो मैनू कुछ सिक्ख्या देनी है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है कुछ अंतरात्मे च ज्ञान लैके आना समझ लैके आनी है प्रैपरेशन होके आ रही है। ये रूप आ जिथे इहो जी कोई सिक्ख्या मौजूद नहीं कोई इहो जिहा ख्याल मौजूद नहीं उत्थे उत्थे तो फिर यह है फेक एक एक्ट हो रहा है जिन्हों असी रिचुअल कहने। तो गुरु बाबा जी कहते ये जोड़ा सैकेंड पार्ट है नुकसान होने वाला वो ये है कि जिवें गुरु तेग बहादुर साहब सलोकां च पढ़ते हैं तीरथ बरत अरदान कर मन में तरै गुमान। तीर्थ कर लिया व्रत कर लिया कुछ दान पुण्य कर लिया हंकार वध गया ओहो मेरे वर्गा तो बंदा ही कोई नहीं है। महाराज कहते मारिया गया क्योंकि जिहड़ा जीवन में असर असरार होना चाहिए सीगा वो तो होना चाहिए सी कि इहदे विचों बंदे नूं कुछ अपनी मन मंडल की साइकोलॉजिकली कुछ अपलिफ्टिंग होंदी होती। तीर्थ बरत अरदान कर मन में तरै गुमान नानक निफल जात ते ज्यों पुंचर इशनान। हाथी नूं महावत नहाउंदा है बड़ा मल मल के मैल ला देनी है सारी कुदरती तौर पर वो चमड़ी इस किस्म की है वो जिवें ही बाहर निकलता है जिहड़ा पहला काम करता है बहुत सारी मिट्टी चुक के अपनी जिहड़ी है सुंड दे नाल वो अपने उत्ते सट दिंदा।
ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਮੈਲ ਲਾਏ। ਮਤਲਬ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਡਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਤੋਪ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਦੇਖ ਕਦੀ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਰਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਬਦਲਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਦਲਦੀ ਪਾਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲ, ਤੀਰਥ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰ ਨੀਚ ਸਦਾਏ, ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ। ਇੱਥੇ ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਆਈਡੀਅਲ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤੌਫੀਕੀਅਤ ਆ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ? ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਲੇ ਬੰਦੇ 2 4 10 ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲਵੜ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਸਮਵਨ ਇਨ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਜ਼ ਲਾਇੰਗ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੂੜ ਬੜਾ ਆ, ਕੁਚੱਜ ਬੜਾ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਬੜਾ ਆ, ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲਵਟ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਏ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਂ, ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਏ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੇ ਭਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੀ ਅਪਰੋਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਤਸਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਮੰਡਲ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਟ ਗੁੱਡ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਆਈ ਐਮ ਦ ਓਨਲੀ ਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਲਿਟਰਲੀ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਗਰਦਾਨਦਾ, ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਰਦਾਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰ ਨੀਚ ਸਦਾਏ, ਇਹ ਹੈ। ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ। ਇਹ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹੋਣਾ, ਟੂ ਸ਼ੋ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਟੂਵਰਡ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਟੂਵਰਡ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਵੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਐਥੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਬਾਉਂਡ ਵੀ ਹਾਂ, ਬਾਉਂਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਦਨੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਬਾਂਹ ਫੜਾਂ। ਇਹ ਧਰਮ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾਮਦਾਰਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਕੇ, ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 3 4 ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਾਂ ਭਈ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ, ਪਾਕ ਹੋ, ਸਾਫ਼ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜਤ ਸੰਜਮ ਤੀਰਥ ਉਹਨਾਂ ਜੁਗਾਂ ਕਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ। ਕਲਮਹਿ ਕੀਰਤ ਹਰਨਾਮਾ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 'ਚ ਕੀਰਤੀ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਰਤੀ। ਅੱਜ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ,
ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ CBT, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਥੈਰੇਪੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਟੂਲ ਹੈ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਟਸ਼ੈਲ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਦਾ CBT ਦਾ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਸੋਚੋ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣ, ਜੋ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ? ਜੇ ਚੰਗਾ ਸੁਣੋਗੇ, ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਚੰਗੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ। ਸੰਗਤ ਲਿਟਰਲੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕੰਨ ਤੇ ਮਨ ਦੋਨੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮਨ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈ ਜਾਏਗੀ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਬਦਲ ਲੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਕੰਨ ਹੁਣ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੰਨ ਮੀਨ ਸਰੋਤ। ਜੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਲਿਸਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਲਿਸਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਅੱਜ ਚੀਜ਼? ਫਿਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਦ ਨਾ ਬੇਦ ਨਾ ਗੀ ਰਸ, ਰਸ ਕਸ ਨਾ ਜਾਣੰਤ। ਨਾਦ ਬੇਦ ਗੀ ਰਸ। ਨਾਦ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੈਥੀ ਵੀ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਪੈਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਦ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਸਰੀ ਰਾਈਮਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਸ ਡਰਾ ਡਰਾ ਕੇ, ਧਮਕਾ ਕੇ, ਰੱਟੇ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਈਵਨ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਯਾਦ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਿੱਡੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੈਲਾ ਬਾਈਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਨਰਸਰੀ ਰਾਈਮਸ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਾਈਲਡ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਨੂੰ ਸੂਦਿੰਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਅਹਿਸਾਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਨਾਦ। ਨਾਦ ਦਾ ਅਸਰਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਗਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਗਏ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ PR ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਬਣਦਾ ਬਸ ਬੈਟ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਅਪ ਇੱਥੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਸੀ PR ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬੰਦੇ ਬਣਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਐਂਡ ਅਪ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਹੀਟ ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਇਟ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪਰਸਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਵਿਗੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ 2-4 ਹੋਣਗੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਆਰਡੀਨਰੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ
ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਆਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਲਪਡ ਹਿਮ ਟੂ ਗੈਟ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਐਂਡ ਆਲ ਦੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਚੱਕ ਲੈ ਹਥਿਆਰ, ਰਫਲਾਂ ਚੱਕ ਲੈ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੈਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਡੱਬ ਡੱਬ ਠੱਪ ਠੱਪ ਰੌਲਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਟੂ, ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਲਿਆ ਰਿਵਾਲਵਰ 12 ਬੋਰ ਦਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੈਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਡੀ ਯੂ ਨੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਣ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਖੜਾਕਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਨਾਦ ਸੁਣਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਆ ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਲਾਸ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆ, ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ? ਗਲਾਸ ਭਾਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏ ਪਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੋਏ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗਲੈਮਰ ਵਰਲਡ ਦੁਆਰਾ, ਕੋਈ ਹੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੰਗ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਫਿਲਮੀ ਵਰਲਡ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾਦ ਸੁਣਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਦ ਨਾ ਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਸਫਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਟੀ ਵੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਕਿਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਗੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਅ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਬੰਦਾ? ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਕਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਾਓ ਸਾਰਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹਾ ਹੋ ਕੋਮੇਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਦ ਨਾ ਵੇਦ ਨਾ ਗੀ ਰਸ, ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਰਸ। ਸਰੋਤ ਬਦਲ ਆਪਣੀ। ਜੇ ਕੰਨ ਬਦਲੇਗਾ ਮਨ ਬਦਲੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੇ ਤੀਰਥ ਕਰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੀਰਤ ਹਰੀ ਨਾਮਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਧਿਆਤਮੀ ਰਚਨਾ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ? ਸੋਚ ਬਦਲੇਗੀ, ਸੁਰਤ ਬਦਲੇਗੀ, ਬਿਰਤ ਬਦਲੇਗੀ, ਮਨੁਆ ਬਦਲੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਚੰਗੇਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸੋਧ ਦੇਖੋ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਜੇ ਉਸ ਵੈਦਿਕ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੇਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਦਲਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਹਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਗ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਮਝੋ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਏ, ਚੁੱਕੈ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਤੇ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਅਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਡ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗਾ? ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਪਣੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਾਇਰ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਘਟਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ। ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਹਿਤ ਸੁਨਤ ਸਭੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਮਾਨਤ ਪਾਹੇ ਨਿਧਾਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤੇ ਪਾਹੇ ਨਿਧਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਹ ਬਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਦਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।